ਅੱਜ जिस जगह ते खड़े हाँ असी वो ये जगह है कि जिथों पंजाब सरकार के IAS ऑफिसरां की ट्रेनिंग होंदी है और कई अदारे जिहड़े ने इस नाल पंजाब सरकार के संबंधित ने लगे हुए ने। ये पंजाब सरकार के वास्ते एक चिट्टा हाथी है या की है? ये एक एडी वड्डी गुलजार जिहड़ी है ये एक प्रॉफिट मेकिंग अदारा क्यों नहीं हो सकिया? ये दरख्तां की छां ये जिहड़ी है एक रुखां की जिरांद ये और ये देखो सोहणियां वाड़ां सोहणियां सड़कां ते किन्ना सोहना मेनटेनेंस किया होया पंजाब सरकार का चिट्टा हाथी। और इस चिट्टे हाथी दे विचों फिर भी जिहड़ी गुलजार निकली है वो गुलजार पंजाब लई की दे सकी या की नहीं दे सकी। और साडे भगवंत मान जी मुख मंत्री पंजाब वो ये सोचते ने कि मैं अपने जिहड़े IAS ऑफिसर्स ने उन्होंने ट्रेनिंग लई विदेशों च भेजना और वो ट्रेनिंग लैके आउणगे ते सीखणगे। ते जिहड़ियां इन्नियां ट्रेनिंगां भगवंत मान जी IAS ऑफिसर्स ने लईआं वो ट्रेनिंगां कित्थे लगियां, किहदे हत्थ लगियां, किहदे वस लगियां, किसी नूं कोई पता नहीं। ये जरूर देखना तुसीं। एक गल होर, माँ जिहड़ी नन्ही धी नूं जन्म दिंदी है, नन्ही छां जिहड़ी है उस वास्ते कई सुपने संजाउंदी है और कई गल्लां करदी है उहदे वास्ते। और उसकी जिहड़ी कैरियर बिल्डिंग है उस दे वास्ते किन्नी तवज्जो दिंदी है, ये एक अपने आप दे विच सवाल है। और ये सवाल उस तरह ही है जिवें ये ग्रासी लॉन्स जिहड़े ने ये तुहानूं नज़र आ रहे ने और ये तुहानूं दस रहे ने किवें ते किस हिसाब नाल तुहाडी जिहड़ी है गल चलनी है। और सोहना एक एटमोसफीयर सारिਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ है। और इस तरह माँ जिहड़ी है वो ये सोचती है जिहड़ियां कमियां मेरे विच रह गईयां ने वो अगों मेरी धी विच ना रहन, उहदी कैरियर बिल्डिंग विच ना रहन, उहदी पढ़ाई लिखाई च कोई कसर ना रह जाए और वो अपने सहुरे घर जाके एक अच्छा रुतबा ते एक अच्छी जिहड़ी है प्यार दी पहुँच सारिਆਂ तक पहुँचा सके। ये देखो पीले फुल्लां दी गुलजार और इस गुलजार दे विच माँ ने किवें ते किस हिसाब नाल गल करनी अपनी धी बारे उहदे नाल करदे आ गल। भैन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अज आपां गल करदे आ बेटियां दे विआह तो बाद दी जिंदगी बारे। जदों बच्चियां दा विआह हुंदा है ते बेटियां बहुत सारे सुपने लैके अपने सहुरे घर दे विच जांदियां ने, एक परिवार दी उम्मीद रख के जिहड़ा उन्हां नूं खुशियां देगा। पर कई बारी की हुंदा है कि छोटियां छोटियां गलतियां छोटियां छोटियां गल्लां पिछे बदमज़गियां हो जांदियां ने जिन्हां दे बुरे नतीजे निकलदे। हुण हुंदा की है कि कई बारी छोटियां छोटियां घर दे विच जिस तरह कह लो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते ने या किसी वेले कोई ताने मेने हो जाते ने या कुछ हुंदा। ते अज दे जिहड़ा मेरा वीडियो है वो इस चीज़ के उत्ते है कि मैं बच्चियां नूं कुछ बेसिक सीख देना चाहनी हैगी हाँ कि जिंदगी दे विच तुसी जदों अपने सहुरे परिवार दे विच पैर रखदियां हो तो तुहानूं कुछ गल्लां नूं ध्यान देना चाहिए। हुंदा की है मियाँ बीबी दी आपस विच किसी गल तो तू मैं हो गई या सहुरिਆਂ नाल कोई गल हो गई तो अक्सर बेटियां की करदियां ने खाना पीना छड्ड दिंदियां कि मैं रोटी नहीं खानी। ਉਹਦਾ नतीजा की ਹੁੰਦਾ किते ना उन्होंने ये आस हुंदी है कि जिद्दां साडे पेके घर साडे पापा सानूं मनांदे सी, साडी मम्मी सानूं मनांदी सी, मेरे भैन भरा मैनूं मनांदे सी, इत्थे मेरा घर वाला मेरे सस सहुरा ने मेरे जेठ जठानी ने वो मैनूं मनाणगे ते मैनूं प्यार नाल रोटी खवाणगे ते जिहड़ी मैं कोई गल कही है उस चीज़ नूं भुला देणगे या मैनूं प्यार नाल समझाणगे। पर क्योंकि ये सहुरा घर है, घर नहीं है, सहुरा घर है ते इत्थे की हुंदा है ना तो सस मनान आंदी है ना सहुरा ते ना ही घर वाला। रोटी एक इहो जी चीज़ है जिहड़ी छड्डी नहीं जा सकती। देर सवेर थोड़ी देर भुखे रहन तो बाद बच्ची नूं रोटी खानी पैंदी है ते फिर उन्हां ताने मेहनिਆਂ दे विच एक होर वाधा हो जांदा है कि आ गई ना बैठ के खाण, फिर ना खांदी हुण भी। ते ये चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां ने रिश्तिਆਂ नूं खराब करदियां ने, रिश्तिਆਂ की मिठास नूं, रिश्तिਆਂ ਦੀਆਂ कदरां कीमतां नूं खराब करदियां। सो पहली चीज़ बच्चिओ ये सोचनी चाहिए कि जिहड़ी चीज़ असीं हमेशा लई छड्ड नहीं सकदे उहनूं छड्डण दी असीं गल ही क्यों करनी है।
ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਬੋਲੇ ਪਾਲੇ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹ ਘਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਸੱਸ ਘਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ 20, 25, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੇਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਢਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਢਾਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਿਖਾਉਤ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ
ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਟਾ ਦਿਆਂ ਧੀਏ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਸੇਬਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰੈਸਪੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੀਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਚੋਗੇ, ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਰਾਏ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦੇ ਮਿਚਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਸਕਣ। ਜੀ, ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਧੀ ਲਈ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਵੱਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਵਸੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲਾਵਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ,
ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬੇਟਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜਾਹਟ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੂਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੌ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂਘ, ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।